कबीर चुगै चितारै भी चुगै, चुग चुग चितारे। जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। बाबा कबीर साहब ने इस पावन सलोक दे विच उदाहरण लई है कूंज दी। फ्लैमिंगो जिन्हों कहा जाता है, गुरबाणी दे विच होर भी थावां दे उत्ते उहदी उदाहरण है। और सब तो पहला मैं ये बेनती कर देवां, असी किसी वेले कहंदे हां भी गुरद्वारे दे विचों कीर्तन दे विच जां कथा दे विच असी आ गल सुनी है, ते इस गल नूं तुसी भी किते नोट कीता होवेगा। ये जरूरी नहीं है भी जो तुसी सुनिया है वो तुहानूं सारे दा सारा ही याद रवे। ये मैं बहुत बार बेनती करदा हुन्ना, ये सानू भी नहीं रहिंदा, ये पक्की गल है, क्योंकि सारा कुछ याद कदी भी नहीं रहिंदा। मेन गल्लां चेते रह जांदियां ने। पर कदी साडे नाल इदां हो जांदा है भी सानू पता भी नहीं हुंदा भी इस गल नूं असीं कदों सुनिया सी, कित्थे सुनिया सी। वो लगभग 5 साल बाद 7 साल बाद सानू इंज लगदा है भी जिद्दां ये गल तो मैं हुणे ही सुनी है। वो साडा पहला सुनिया होया साडे अगे आ जांदा है, जिद्दां किते पिछले स्कूल दा पढ़िया होया तो एकदम साडे अगे आ गया, वो चेते आ जांदा है। गुरबाणी दी विचार जां गुरबाणी दा कीर्तन जदों असीं सुणदे हां, उहनूं याद रखण दा सब तो वधिया तरीका यही है भी साडे आले दुआले जो कुछ हुंदा है, साडे नेड़े जो कुछ हुंदा है, जे असीं इस चीज़ नूं वेखदे हां भी सानूं गुरबाणी याद है जां कीर्तन सुणदे हां, ते जे गुरु साहब इस गल नूं कहिंदे ते गुरु साहब इस गल नूं किद्दां कह रहे ने भी जो मेरे आले दुआले वापरदा पिया है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने अपनी बाणी दे विच की बोलिया है उहदे बारे, ते जां जे गुरु साहब ने मैं कीर्तन दे विच उहदे बारे की सुनिया ते कथा दे विच उहदे बारे की सुणदा हां। गल्लां लगभग बेसिक उही हुंदियां ने। हुण महाराज की कहिंदे ने, साडे सामने ना 2 तरीकिਆਂ ਦੇ लोग आउणगे। समाज कदी भी इक्को जिहा नहीं हुंदा, इत्थे चंगे भी बहुत ते इत्थे बुरे भी बहुत। ये दोवें तरीकिਆਂ ਦੇ लोग आउणगे। ते अज समझ लो भी जिहड़ी ये कथा है जां अज जिहड़ा सबजैक्ट है, ये लगभग उन्हां दे लई आ गया जिन्हां दी सुरत दे विच समझ लो भी पैसा ही वड़िया होया है। मतलब नहीं कोई जी रहा है, मतलब नहीं भी कोई मर रहा है, उन्हां नूं इस गल दा मतलब नहीं है। जो साडे आले दुआले दे हालात ने, चलो महाराज ने किरपा कीती, ठीक हो गया है ते हो रहा है, ठीक हो जावे होर। पर आपां सारिआं ने खबरां जिहियां सुणीआं, मैं अगे जाके बेनती करांगा। ते दातार ने गल कही है, कहंदे ने कबीर चुगै चितारै भी चुगै। कूंज दा एक गुण गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने बोलिया, सोदर दे विच असीं रोज़ पढ़दे हां। हजूर कहंदे ने, ऊडै ऊड आवै सै कोसां, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवण खलावै कवड़ चुगावै, मन मह सिमरन करिया। ये जिहड़ी कूंज है ना, जिदा फ्लैमिंगो ना आ रहा है वार वार, क्योंकि चलो पंजाबी नाम ने किसी वेले नहीं पकड़दे विच आउंदा, ते इहदे बारे ख्याल है भी जिथों ये उड़ना शुरू करती है तो उड़ के ते कई सैकड़े किलोमीटर दूर आ जाती है उड़ के, पर इहदे बच्चे नहीं उड़ के नाल आउंदे, बच्चे इहदे उत्थे ही रह जाते हैं पिछे। तो ये ख्याल है, महाराज जी ने गुरबाणी दे विच इस नूं बोलिया है भी ये जदों चुगदी है ना, कोई भी दाना कुछ भी खांदी है, तो ये जदों चुगन लगदी है तो अपने बच्चिआं नूं चेते करदी है। मन दे विच बच्चिआं दा ख्याल आ जांदा है, तो जदों वो बच्चिआं नूं ख्याल बच्चिआं दा ख्याल उहदे मन दे विच आउंदा है, तो उहदे बच्चे जिहड़े ने उस ख्याल दे नाल ही चोगा वो खांदी है, पर रज बच्चे जांदे ने उहदे। ये ख्याल है कूंज दे बारे। महाराज ने इस करके कहा, ऊडै ऊड आवै सै कोसां, मतलब 100 कोहां दे उत्ते उड़ के ते वो दूर चली जाती है, किसी होर पासे आ जाती है। तिस पाछै बचरे छरिया, उहदे बच्चे पिछे ही छुट जाते हैं। तो वो की करती है, तिन कवण खिलावे। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, उत्थे तो रब की गल है भी वेख ला भी रब उत्थे भी रिजक दे रहा है,
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ਲਈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਚੁਗਦਿਆਂ ਚੁਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੀ ਚੁਗੈ, ਫਿਰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਜੈਸੇ ਬਚਰਹਿ ਕੂੰਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੰਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਸੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਮਤਾ ਚੰਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੰਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਚੰਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਦਿਨ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 40 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 80 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਇੱਲਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਸਤਰੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ
ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਰਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6500 ਦਾ ਜਾਂ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ 6000 ਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ? 30,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ? 35,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਔਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 7,000 ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 30,000 ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ, ਮਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਰੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਣ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 40-50 ਸਿਲੰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਟੀਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦਵਾਈ 5,000 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 'ਚ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਾ ਲਓ, ਬਸ ਹੁਣ ਕਮਾ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ 200 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7,000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 30,000 ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਫਸੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਤੜਪਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ। ਮਨ ਰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ। ਨਿਕਸਤ ਨਾ ਹਿਨ ਮੀਤ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛੱਡਤ ਨਾ ਹਿਨ ਭੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਨਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੂਜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਫਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਂਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਿਪਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਤ ਨਾ ਹਿਨ ਭੀਤ, ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਬਚਰਹਿ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਬਦ ਦੁਆਏ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਇਕੱਤ। ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 1000 ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 5,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ, 50,000 'ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਬਦ ਦੁਆਏ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰੈਂ ਇਕੱਤ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇਂ। ਜੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦ ਅਸੀਸ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਫਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਵਾਂ, ਲੈਂਦਾ ਬਦ ਦੁਆਏ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਇਕੱਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਤੀ ਆਏਂਦਾ ਸੋ ਸਣ ਤੁਜੈ ਅਨਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਵਿਆਪਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲਤ ਪੈਸਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਵੀ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-50 60-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਜੜੇ, 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਜੜੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੰਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੋਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਧੋਖੇ ਕਿ ਘਟ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੰਜ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਕਮਾਈ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਚਰਹਿ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਤ ਦਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਵਾਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਰਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਐਰਕੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ,
ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਖਰਾਬ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਬਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਵੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਲਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਕਨਹਰ ਛਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਕਨਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ, ਓਵਰਕਾਸਟ। ਬਰਖ ਭਰੇ ਸਰਤਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਸੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਤਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਪੀਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਉਂ ਤਰਸਤ ਰਹਿ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਦਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਕਉ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਲਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਤਰਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਜਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੱਟ ਲੈਣ।
ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਓਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ NGO ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣ ਆਉਣੀ। ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੰਜ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਪੀਹਾ ਚਾਤਰਿਕ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਚੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।